Mandarin 就是一个很奢华的酒店嘛，对不对？完全不会想到有任何异象。可是又在凌晨3点的时候，润太太突然感觉到有人在抓她的脚踝。他们安慰自己说，睡一觉醒来就没事了。可是当他们一躺下去的时候，就突然间有一阵冷风吹在他们的脸。Welcome to Hellbank Hotel. I'm Joey Pink. I'm Jess. Can I have your booking reservation, please? 7424150010，什么号码来的？乱讲的。所以今天我们要探讨的是新加坡闹鬼的酒店。我相信这个其实是一个蛮敏感的话题，因为很多酒店毕竟也不希望我们知道他们的酒店有脏东西。对 ，OK。但今天我们就是要探讨这个话题，我们找了一些酒店住客的评价。OK， 他们声称自己入住时经历了一些超自然现象。闹鬼的房间挺吓人的，但你知道什么更吓人吗？你订酒店房间的时候出问题。这是为什么我们现在在用 Revolut， 一个更聪明的花钱方式。这是一个在全球150多个国家都能用的金融超级 App。无论你是在泰国订一间闹鬼的酒店，还是在日本买路边摊小吃，都可以用这张卡来付款。汇率非常好，而且费用很透明。还有，在你出国之前呢，你就可以先在 App 里面换好，锁定39种货币，比如说泰铢啊、日元啊、韩元等等，这些都是新加坡人常去的国家。这样你就不用冲去换钱了，还有也不用担心兑换率不划算。如果遇到怪事，比如说卡突然神秘的消失了，你也可以马上在 App 里冻结或解冻它。我最喜欢的就是他们的金属卡，是真钢做的，拿在手上就像武器一样。你看，不只是外观酷，还可以完全自定。你有兴趣的话，记得点击下方描述里的链接，或者是小屏幕上的 QR code， 你就可以领取30块的现金回馈。你还在等什么？马上下载 Revolut。OK， 我要讲的第一个酒店，You know Goodwood Park Hotel, right？ 对，每个人都一定知道，这是新加坡乌节路的一个坐标，就是有历史性的酒店，也是5星级酒店。Goodwood Park 在1918年其实是作为 Goodwood Hall， 然后到了1929年呢，才改名为 Goodwood Park Hotel。然后，它改为 Goodwood Park Hotel 的时候呢，它主要是服务于商界人士。经过2战时期被日军占领，然后呢，就是被日本官员当作他们的住所。然后在1960年翻新过后，就是现在如今的模样。然后，其实你可以想象，1960年到现在，它经历了多少历史。对不对？然后你也可以想象，其实它背后真的是会有很多很多的故事。所以我们今天呢，我就找到了一个 Goodwood Park Hotel 的评价，一个人的评价，我们来看一下。OK， 我在网上找到的这个评价呢，就是这个住客，他说他经历了灵异事件。OK。来，我们来看看，是英文啊。Nice hotel with exceptional staff, really friendly and attentive. The hotel itself is very clean. My room was decent. It was a little old but spacious and generally fine. I stayed for 11 nights. Whoa. Breakfast was great with a wide selection and the hotel's restaurants were excellent, though a bit pricey. However, I had the most curious experience I've ever had in a hotel. One night, I woke up to find the bathroom light on. I reported it to the reception and they assured me they would fix it. 2 nights later, the light turned on and off again during the night. When I reported it the second time, they reassured me my room wasn't haunted,
which I had never suggested, and mentioned that they had once brought in a priest from England to exorcise the hotel. They attributed the issue to old wiring and said they would check the lighting again. That night, everything seemed fine until the following night. That's when things got strange. Noises started in the room, then the lights began flickering uncontrollably. Objects moved. I placed something in the safe and later, it had shifted positions inside the locked safe. One night, as I got up to go to the bathroom, the light switched on by itself without motion sensors. Too many coincidences. I consider myself a rational person, but something about this place felt off. I even recorded a video of the last night's events because people just didn't believe me. Could the Goodwood Park Hotel be haunted? If I'm the only person who has experienced this, I apologize to the hotel for this review. But I'm sharing my experience in case someone else has gone through something similar. At least there's now a record. I've never encountered anything like this in another hotel. And with that said, the hotel has character. And let's be honest, people pay top dollars for haunted hotels. Service was outstanding and the location was perfect, right on Orchard Road. I would stay again, but maybe not in that room. 太奇怪了。没有，我觉得那个酒店的人工他自己对，不打自招呀，此地无银300两，太奇怪了。他自己露出马脚了。Yeah, It is not haunted. that means it is haunted. Yeah， 因为他都没有讲的，他也有讲嘛，他没有讲到的是是不是有东西脏东西，是那个酒店的人工自己讲。 Oh my god, I'm sorry, but 笨笨的，我觉得那个人工傻的工作人员他一定就是懂有问题，可能不止他有不止这个住客有讲过，可能是其他的住客对也住过同一间房间，就是有投诉过。很明显诶，因为 right 他只是打去，他可能只是觉得电线问题，对不对 ？Wiring problem， 然后那个酒店的员工就跟他讲，不要放心，你的酒店没有闹鬼。还有我们之前已经从英国请了一个道长来这里施法了。对，他自己讲太多东西他自己露这些小秘密出来。Too bad. I think it is haunted. Okay, but I still love Goodwood Park Hotel. Okay. 因为我也喜欢Goodwood Park Yeah. 我没有住过啦，but 我应该是我忘记，应该在那边吃东西。对，我喜欢吃那边的 buffet， 还是买他们的月饼哦。榴莲，对，do you eat 榴莲？Yes， 我喜欢。Goodwood Park 的榴莲很好吃，yum yum。哦，and 他们的 brunch buffet 也是很好吃。OK， 我们现在是 The brunch buffet is super good。不是在讲食物。OK， 我是有点sorry，我们吃饱了不是吗？哎呀，这个酒店太出名了啦，就是我很喜欢。OK， 下一个。下一个在榜上的酒店是叫 Hotel Boss，OK，因为它是有一点新，比起其他的酒店，所以可能有些人没有听过这个名字。我好像也没有听过这个名字，我有听过。我看到这个，对，所以它是在2015年的时候开启的。他们是一个就是比较优惠。地点也比较好的一个地方，因为他们是在 Jalan Sultan， 就是靠近 Kampong Glam 和 Bugis 那一区。你也知道 Kampong Glam 跟 Bugis 那一区以前就是有很多历史悠久的事情，所以如果人家说在那里会有闹鬼的事件，其实也并不意外。因为有些租客也有说到，就是可能有时深夜的时候会听到什么东西，还有些时候也会就是感觉到突然间很冷，就很奇怪的感觉。酒店突然间很冷，就是他们在那里住的时候会有这些事件发生在他们身上。他们只是说很冷啊，就是会令人不是令人，就是令他们感觉到很不舒服的那种冷。空调调一下就好了嘛。不是空调的那种辣，
你知道我在讲什么哈？所以呢，现在我们这里有一个就是 TripAdvisor 的评论评价，我们也要读出来给大家听。这名住客呢，他在 TripAdvisor， 他用大写字母说 "Do not stay at room 516"，不是我说的啊，是他说的 ，OK， 不要怪我。So， 他的评论就是说，在晚上的时候，他们有听到就是很奇怪的声音，就是有人敲墙壁的声音啊，有就是拉椅子、拉床的声音，还有那个门一直在那边关。So 我就读他的评论出来 ，OK？ 他就说 ，My boyfriend and I checked into Hotel Boss on September 1st at 2:30 p.m. and checked out on September the 2nd before 11 a.m. We were given the room 516, which was extremely small and faced a block of HDB flats. A strange, cool chill passed over us when we entered, but we initially thought it was just the air conditioning. We opened the roller blinds to let in some sunlight, and I noticed a large mirror next to the TV facing part of the bed. It felt off, and I found myself staring at it for several seconds, trying to shake it off this uncomfortable feeling. The room was small, but at least it was newer than the rooms at V Hotel Lavender. The bathroom was tiny, but also new, and the amenities provided were decent. My boyfriend had to step out for a bit to run some errands, leaving me alone in the room for about an hour. The moment he left, I couldn't shake the feeling that my eyes kept being drawn back to the mirror. I tried to distract myself by watching funny videos on YouTube, but then I saw a flash of light in the mirror moving towards the door. I dismissed it, thinking I was just maybe really tired from the lack of sleep. But around midnight, that same cold chill came back into the room. So I adjusted the temperature using the LED remote panel, though it was a bit tricky to use. After a quick shower, I got back into the bed, under the sheets, but this weird feeling persisted. Like something was just staring at me. My boyfriend returned after an hour, and we had some hard liquor. We left the bottle on the side table untouched. As we snuggled in bed, something strange happened. The bottle toppled over by itself. It was bizarre. I was drifting in and out of tipsiness and woke up to the sound of the bottle falling. At around 3 a.m., my boyfriend heard heavy breathing near the door. So close, it almost felt like something was in the room with us. So I was doing some research on Hotel Boss. It was bizarre. I was drifting in and out of tipsiness and woke up to the sound of the bottle falling. At around 3 a.m., my boyfriend heard heavy breathing near the door. So close, it almost felt like something was in the room with us. 有点奇怪哦。Actually 会不会其实是他们喝醉了？可是他说那个很奇怪的感觉就是，当他们进酒店要走去房间的时候，已经有感觉到了。还有在那个酒店房间的时候，他不是说那个镜子就是对着那个床，对，他已经有感觉到就是有点不舒服。我觉得就是这个是一个心理作用。OK， 我觉得你一进房间，可能因为新加坡天气很热，你可能进房间的时候空调开了，你就哇很舒服。然后我们本身就不喜欢镜子面对着床，所以可能他就是已经感到不舒服了，就已经先入为主，就觉得诶为什么这边的设计这样子？maybe， 然后 after 晚上又睡觉 ，the heavy breathing 是 boyfriend 听到对吗？boyfriend 听到，对啊，可能是那个 girlfriend 在旁边在
可能你的女朋友在你旁边在，你听不到吗？没有，因为他说是靠近那个门那里，不是那个床。OK fine。可是你知道吗？我在网上查了一下，就是这个 Hotel Boss， 我看到这个新闻，就是在2017年3月的时候，有这个情侣住在这个酒店的时候，有发生了一件恐怖的事情。Room 512？不是是 516啊，不是516，可是就是那层楼。OK。因为有一个23岁的男孩子的头被砍，对，我自己讲给自己，所以他是从15楼，在那酒店的15楼掉下来，掉到5楼，所以他在5楼被人家发现的时候，他的头跟他的身体就是已经被肢解了 ，separate。15楼掉到5楼，怎样？外面啊？No， 可能是就是5楼的 Sky Garden。因为他们外面有一个好像Sky Garden， 所以这个什么住客，他不是说他是住在516吗？就是也是同一层5楼的，maybe 很靠近。所以可能是不是那个23岁的男生，可能他的灵魂还徘徊着在这个5楼，可能是情杀，然后所以他看到 couple 入住对吗？但他 jealous， 然后去 disturb 他们。这个我不懂啊，可能是因为这样，可是2017 is modern times in Singapore。对，因为这个酒店是2015年才开始的。Oh my god， 可怜怜，开2年然后就有谋杀案。That's very very sad。我不懂是谋杀还是自己轻生， OK， 还是就有意外。就是如果我知道，我不会住那边，我会很怕。我不会 ，OK， 我不会住15楼，也不会住5楼 ，That's all。我1到15楼我都不住，我会住。如果价钱好，我还是会住。可是我知道，可能 never miss a good deal。新加坡太多酒店了，你可以住其他的酒店。对，所以我觉得可能是因为就是有发生过这些事件，所以才人家住的时候才会感觉到有点奇怪。OK。如果1就是历史，2就是可能有人死亡案件，对，才会有这些事情发生嘛。对，so 合理，对，不要就是OK， 不要讲。下一个酒，什么？笑屁呀！另外一个酒店呢，下一个酒店呢，就是大家都知道的圣淘沙名胜世界 RWS， 大家一定会听过啊。如果你没有听过，就你有问题吧。不要这样，有些人没来过新加坡。没有我是在讲跟我的新加坡朋友们在讲话吗？对吗？OK， 没有问题啦，只是人家落后一点，不要讲这有问题。OK，anyway， 老实说，这家酒店说会闹鬼并不意外，因为毕竟圣淘沙和日战时期的时候就有关联了。是历史啊，我以为是因为赌鬼也有可能就是赌鬼的问题，爱情的这些鬼的问题，骗钱，骗钱、骗情、骗子，对，就是还有就是说，因为你就是说钱对吗？那里还有一家赌场，你就有没有想到云顶的名胜世界？对，周围的酒店也经常听到有灵异事件发生，对吧？对，有没有关联？有，我们不知道，可能吧。可能，所以呢，我们在这里，我们有一个就是评论呢，他是说在圣淘沙的一个酒店叫 Hotel Michael，OK， 它的标题呢是说房号846，闹鬼吗？问号，
是他说啊，不是我说的 ，OK？ 你要记住，不是我说的 ，OK？ 所以我来读一下他的评论 ，OK？ 他就是说 ，I would like to share my personal experience staying at room 846. At around 2 to 3 in the morning, I was awoken to the voices of children playing and running along the corridor. They were laughing, and I was wondering why were the children up so late in the middle of the night? This occurrence happened for 3 consecutive nights during my stay. The strange thing was the voices only came on around the same timing, and they lasted for 10 to 20 minutes each time. After I checked out, I briefly mentioned this issue to my sister, and to my disbelief, she too experienced the exact same creepy laughing noises. She had stayed there for a night in the same room before I checked in. Oh wow. She also mentioned she heard people entering the room through her balcony and walking across the room to exit from inside the room entrance. Huh? Okay. And she heard doorknob noises and was very freaked out by the whole incident. So please, RWS, if there are any supernatural entities residing in one of your rooms, please investigate and cleanse the room before allowing guests to stay again. Folks reading this post, please remember to stay clear of room 846 or even the entire level 8 if possible. Thank you. This can you repeat the part where 他讲可以 feel 到有东西 from balcony entering， and then 又从门出去，对，然后又去另外一个门。不是，他就说他听到有人从他的阳台呢，他房间的阳台外面，从那里走进他的房间，走到那个出口，那个门的出口。小看就，OK，很奇怪。对他也说，就是他和他的姐姐还是妹妹啊，我不知道，因为他姐姐或者他是姐姐或他的妹妹，就是前一天晚上也住在那里。然后又住同一个房间，住同一个房间，这么巧，可能就是他们总共就是订了4夜，可能就是4夜，连姐姐或者是妹妹住了1晚，连之后哥哥还是弟弟住了下一个的就是3晚哦。Yeah，OK， 可能是这样。我住过 Hotel Michael 很多次，I love the hotel。有没有8楼？ Maybe 因为我真的住过很多次，over like a few years， 我1年会去几次 for staycation， 我真的没有觉得有什么异样 ，and it's very nice， it's a very nice hotel。可能下一次你去住一 It's a 下 very 这个 family 846房间吧，你跟他我敢讲，你指定跟他讲，我要 room 846。我不怕，我肯定不怕，因为我住 Other Base 很久了，Other Base 很像那时很像我的 second home 这样子，我不怕，要几年？不怕。所以我不知道是不是以前就是有发生过一些事情，还是因为就是日战时期是就有用到的那个地方，就是有历史性的地方， Yeah，OK， 所以才会有闹鬼这些东西发生。可是我觉得如果就是没有怎么讲，就是如果没有伤害到你，我觉得还可以，对，还可以吧。他讲对 ，OK， 我觉得半夜2、3点，你跟我讲有小孩子在外面跑，RWS 我真的不觉得奇怪，因为 it's a very very family oriented hotel。可是半夜2、3点，因为如果旅客来旅游的话，半夜2、3点就没有东西啦。因为赌场24小时，然后你的父母去赌场的话，小孩子就可以无法无天不用睡觉。Because that was what happened to me，来半夜。父母来，就不是父母来，就是大人不在房间，然后跟我哥哥就可以来不用睡觉，这样子。可是因为他说是在走廊那里跑来跑去。对啊，可以起来玩哦。OK 啦，不过当然我也不排除是有灵异事件啦。对。不过我觉得也有其他的可能。所以我觉得你要住这些酒店，也不是说不行。就是你自己看着办吧，看着办吧，呀就可以了。其实我看到这些评论的时候，我就觉得，
以后我选酒店我会比较谨慎，就是会看看，一定会看他们的评论，会看他们有说有灵异事件吗，还是什么东西？但是我在想，就是发生灵异事件的更可怕，还是就像 Hotel Boss 的，有人从15楼坠落到5楼，就是断头的那些死亡案件比较可怕？你懂吗？哪一个会比较可怕？我不懂哎，我不会，我觉得我看评价的话，对吗？我应该就是要看服务，还有那个酒店干不干净，就是干净，就是真的，就是说不是有那种鬼安脏东西那种不干净，OK， 就是他们觉得酒店的清洁啊，他们的卫生这些东西，我觉得如果你 let's say 你看到那种连锁酒店，OK， Shangri-La、Hilton Hotel， 你应该不会去想那么多，对不对？对，但我还是会看评论，我一定会看评论。没有，我看评论的话，就是那些我比较没有不就是比较还是大酒店，不过可能就比较没有那么出名。真的主要我不会为了要知道那个酒店有没有闹鬼而看评论，我要知道我花的这个钱值不值得。我觉得大多数的人也不会去看，就是故意去看有没有灵异事件的评论吧。其实这让我不禁好奇，就是如果有人在酒店房间里去世，尤其是那种死状惨烈的，酒店会怎样处理？就是他们会采取怎样的措施，就是让未来的住客不要受到打扰。因为我就是在网上看到这个新闻，OK， 就是拿 Ritz-Carlton Millennium 来举个例子，在2009年，一名64岁的日本退休人士被发现死于31楼的浴缸内，胸口还有一刀致命的刀伤。海峡时报当时呢，就是报称这名退休人士因2008年金融危机导致的巨额股市亏损而选择自尽。酒店员工发现他的时候呢，他胸口还插着一把刀。Oh my god， 很可怜哎。按照惯例呢，不同宗教的代表，包括天主教的神父、佛教僧侣和穆斯林教士，会被请来对房间进行宗教净化仪式，然后该房会暂时呢被封锁一段时间。具体封锁多久，应该是取决于房间需要清理的程度，然后以及酒店入住的需求。这些宗教仪式的目的呢，官方说是让员工安心 ，or 让大家安心，还是其实不是为了员工啊，就是为了那个灵魂，还是这个帮他们超度。我觉得有双种可能啊，就是这个员工也比较安心，住客也会比较安心，还有就是也帮这个。我觉得主要是就是清理那个房间，然后超度那个幽魂吧。我觉得主要是这样子，因为你只要解决这个问题了，员工就会安心，然后大家就会安心啦。所以主要应该还就是超度了，我觉得是超度。然后我也有一个就是案件，我看到的就是在牙龙的 Diamond Hotel， 这个真的是太残忍了。我读的时候我也 Oh my goodness， 怎么这样啊 ？OK， 就在2008年的时候，一名21岁的女子，她就在这家酒店被谋杀，而她的尸体呢被塞进4楼房间的床底下。这起案件也当时轰动了一时，甚至在2011年的 Crime Watch 里面也有报道。但是更可怕的是，后来也发现受害者被害的时候
已经怀孕7个月。所以这件案件更加让人就是很心痛，也是。我觉得恐怖的部分就是因为他的尸体就是藏在床下呀，呀。其实是2个尸体耶。对 ，Oh my God， 对呀，就是你试着想一下，如果你是一个住客 ，OK， 你也不会去看床底下有没有东西，你知道吗？但是突然间你就会，如果突然间好像你已经check out 了，连之后你才发现，当时你住在的那个酒店的房间里面，其实你是在跟2个尸体一起入住的。对，很可怕。是因为没有味道吗？我也不知道为什么没有味道，因为我有听说过一个故事，我忘记在哪里听说过了，可是真的是类似这个，就是我也不知道谁跟我讲来，算了，也忘记是你，对，就是我们的crew也有跟我们说过一个故事，就是是我不知道是他的朋友吗还是什么，就是有住在这个酒店。而他也不知道这个酒店就是同一样的，就是尸体埋在床底下，而他 check out 的时候，就是就被清洁工人发现有这个尸体的时候，就报警啊这些，连那个酒店还有那个警察人员就打给他，因为他是最后一个住客嘛，所以也打给他叫他回来，因为可能他是嫌疑犯是吗？对，那你自己也会 Oh my goodness， 哪里可能？我住的那个房间床底下有另外一个尸体，自己也不知道，也没有闻到，你懂吗？对，很奇怪。so 你也去讲这个。我有一个朋友对吗？他在曼谷的时候，他住的一间酒店，他说那个房间很臭，就是有一个莫名的味道，没有闻过的，总是很臭很臭很臭就对了。然后当他们 check out 的时候，对吗？看新闻，他们住的房间下一楼就是 directly below 那间房间有尸体啊，所以他们一直闻到很臭的味道，就是可能那个空调还是什么东西把那个味道吹上来，在曼谷很多年了。所以我也不知道如果你自己住在那个房间，你不可能也不会闻到那个味道吗？对，我觉得没有味道很奇怪。对，而且你跟我说是怀孕，然后7个月，对，我可以想到一个死胎也是会有液体流出来。对。所以太奇怪了。大家可能又多了一天。如果下次你们去酒店的时候，那个船要翻起来看一下下面，还是你的房间有臭味的时候，换房间。对，换房间比较安对，全因为房间有异味的话，一定要换。OK， 我现在呢是有一个观众发给我们的故事。他的这个故事呢，也是关于新加坡闹鬼的酒店。OK， 这个故事呢是由香港的任太太和任先生发给我们的。他们当时是来新加坡旅游，来探亲，然后就短暂旅游。他们入住了 Mandarin Oriental Hotel。OK， 他们第一天呢非常顺利。他们去老巴萨吃晚餐啊，这些东西，然后到了酒店，就是 Mandarin Oriental 就是一个很奢华的酒店嘛，对不对？完全不会想到有任何异象。OK， 可是第一晚在凌晨3点的时候，任先生呢就要去洗手间，他经过床边就听到一个微微又被压抑的哭声，他就想找一下那个声音的来源。他就在想 ，OK， 可能是隔壁房，他就没想那么多，就回去睡觉。第二天也非常顺利，他们呢又约了亲戚，又和亲戚一起去游览新加坡的景点，去看鱼尾狮啊、牛车水啊，去金沙。他们就在MBS 吃完晚餐后呢，就回去要休息。他们在睡觉之前，任太太就问她的丈夫：“你昨晚有没有听到？”有一个哭声，她的丈夫就很惊讶，就
你也听到了，所以他们两个就有一点很震惊，可是就安慰自己说可能只是巧合，就没想那么多，就两个都一起说应该是隔壁房间吧 ，OK。可是又在凌晨3点的时候，润太太突然感觉到有人在抓她的脚踝，她就被吓醒，她直接坐起来，然后就快点摇醒她的丈夫，她就跟润先生说：“有人抓住我的脚。”可是她刚睡醒，她就懵懵懂懂的就在想是不是脚抽筋，她就帮他按摩。可是，在按摩的时候，她因为又在想，他们还那么年轻，只是刚刚30出头而已。应该不会走一点点路就脚抽筋吧？他们又在想，可能就真的只是这样子，就不要想那么多。当他们躺下去要回去睡觉的时候，突然2个人都一起听到有一个声音在他们耳朵呢喃 ，OK， 2个人脸色发白，他们在想，他们互相抓着手，然后就在想。到底有没有东西？就在想要再听这个声音是从哪里来的，但是他们感觉到好像是那个空气的声音，就是四面八方都有，时远时近。当他们还在想要怎么办的时候呢，他们安慰自己说，睡一觉醒来就没事了。可是当他们一躺下去的时候，就突然间有一阵冷风吹在他们的脸。可是窗口是关着的，而且新加坡哪里有冷风，对不对？他们感觉完全不对劲，马上起来，很快速的收拾他们的行李，也不管有没有留下什么东西没拿，就马上到前台，拿着行李到前台。这是大概凌晨4点的时候。当他们到前台的时候呢，润太太就跟那个前台服务人员说，我们要退房。前台人员就看住他，也不会没有很惊讶的样子，就问：“请问是发生了什么事吗？我可以帮你换房间。”他们2个都愣着了，因为他们都说要退房，为什么你会问我要不要换房间？感觉好像你已经知道发生什么事，而这也不是第一次发生了。对不对？因为其实住酒店，你要想，住酒店半夜4点、3点退房，其实很普通的，因为每一个人都有不同的搭飞机的时间，对不对？对。所以你3点要退房很正常啊，在酒店。对。可是这个员工第一句就是，请问有什么问题吗？换房间。我可以帮你们换房间吗？对。然后润氏夫妇呢，他们2个看着对彼此，似乎有达成一个共识，就是我们要退房。然后他们当机立断呢，就找了附近最靠近的另一家酒店，即使是因为很 last minute， 然后价格比较昂贵，他们还是愿意给多钱，然后去住另外一个酒店。等一下，你不觉得这个很像刚才你说的第一个评价吗？就是那个酒店自己说，sorry 是我的，是你的 ，sorry 对，就很像刚才 Goodwood Park Hotel，他只是打去跟他说灯泡有问题，他马上跟他讲我们的酒店没有鬼，已经有超度，对不对？此地无银300两，真的太奇怪了，我觉得这个真的是有问题。其实我想说，我觉得做夜班的工作人员一定可能会知道这些事情，因为通常这些灵异事件都是在晚上才发生的，所以可能都会听说过，就是遇见过很多就是住客来投诉啊，打下来投诉啊，要换房间啊这种东西。OK， 其实我最近在网上看到一个视频，真的是刚刚好 ，OK， 他们在聊闹鬼的酒店，然后我就看到这个被访问的应该是员工吧，我就大约看了这个视频，我就只是一个短视频听他说什么，他就说他是在酒店做工的 ，OK，I assume 他是在酒店做工的，他就说其实新加坡maybe the whole world。每一家酒店的酒店经理都会有
一封密函，就是比如说我辞职了。然后你是那个新的你是那个新的经理，我会把这个密函交给你。你知道这个密函是什么吗？什么？这个密函是有一些房间的号码。哦，这些房间的号码就代表这些房间是有问题的呀，所以只有酒店经理知道。那我要和酒店的经理们做朋友。对，然后该怎样给你最好的房间？对，就不要给我你的那个密信里面的那些房间哦。我觉得这个不算内幕啦。不过我觉得这个东西很有趣，就是每一个酒店都有一封密函。其实我有看过人家说，就是新加坡有很多酒店，尤其是那些5星级的酒店，他们通常都会就是在一个隐秘的角落摆一个小祭坛。就是通常也是在地下室的这一类的地方，就是很像拜拜，小祭坛，他们也每年在农历7月的时候也会就是办法事啊、祈祷啊这类的事情，在7月的时候，尤其是就是我们农历7月的闹鬼的，就是这个月，你懂吗？说他农历7月的时候，他们要住 hotel 啊。哪里懂？因为大家都说哇，农历7月的时候哇，遇到了很多不同灵异事件嘛，所以作为酒店呢，也要就是做了这些措施，你懂吗？对啊，以防万一。对。所以下次当你入住酒店时，不妨仔细的环顾四周，因为在那个干净无瑕的房间，那铺得整整齐齐的白色床单。背后或许藏着一些不为人知的故事，而如果你感到一股奇怪的、沉重的气息，也许，也仅仅只是也许，你并不是第一个住入这里的客人，一定不是只有你一个。咦，Yeah。I try to make it very scary already. OK， 谢谢收看这集的零度空间。谢谢你们回来我们的 Helping Hotel。Oh yes， 谢谢 check in。你们现在可以 check out 了。希望你们住得开心一点。对。然后不要忘记哦，要记得点赞。订阅，还有开启小铃铛。我们下一次见，拜。还好我记得，什么记得？刚才下一次见。没有，我本来要讲收场，好像不是订阅。订阅。拜拜。